کیونکہ یہ بہت ضروری تھا پاکستان کے آتنکی ٹھکانے دھوست کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے سبھی جنتا میں بھی آکروش تھا کہ ہمیں اس کا جواب چاہیے، کیونکہ ہمارے معصوم بھائی بہن جو انہوں نے قتل عام کیا شرعام وہاں پہ پہلگام میں، اور اس کا یہ جواب بنتا بھی تھا. ٹھیک ہے، تو ہم بہت بہت شکریہ کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ کا کہ اس طرح کے وہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سبھی کو اکٹھے رہنا چاہیے، اور ہم سب کو اس کا پاکستان کا کوئی بھی جواب آتا ہے تو ہمیں اس کا ریپلائی کرنا چاہیے، تاکہ ہماری جنریشن کو بھی پتہ چلے کہ کیسے کہ اگر وہ ہمارے ہندوؤں بھائیوں پہ اتیاچار کرتے ہیں تو ہمیں بھی سب کو اکٹھا رہنا پڑے گا. کل کو ہم دیش نے جو یہ بہت اچھا کیا، ہمارے دیش نے یہ جو بھی کیا، اور ان کے کافی سارے ٹھکانوں پہ حملے کیے ہماری انڈین آرمی نے. ہم بہت شکر گزار ہیں انڈین آرمی کے کہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے. تھینک یو. بھارت بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی انڈین آرمی انڈین آرمی انڈین آرمی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی انڈین آرمی انڈین آرمی انڈین آرمی بھارت ماتا کی. پاوا رشی جی، آپ بالکل ایل او سی پہ رہتے ہیں، اور آج جو بھارت نے پھر سے اسٹرائک کی ہے پاکستان میں، کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر یہ بہت اچھا تھا. یہ جو کافی دنوں سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ جواب جو پاکستان کو دینا ہے، تو یہ آج مقبول جواب دیا ہے بھارت نے، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ود پروف اس بار ہوا ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں مانگے گا اس کا. تو بڑی اچھی ہے، لوگوں میں خوشی کی لہر ہے. ایسا ہونا چاہیے تھا. تو آپ بالکل ایل او سی پہ ڈٹے ہوئے ہیں سب؟ بالکل، ہم سانہ بشانہ فوج کے ساتھ ہیں. ہم فوج کے جہاں بھی فوج کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی، ہم سبھی یوا جو ہیں ہمارے جہاں اخنور کے، یہ سبھی ان کے ساتھ آگے رہیں گے جہاں بھی ہماری مدد کی رہے گی ضرورت. گاؤں والے بھی پورے بالکل بالکل سبھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں فوج کے ساتھ، بھارت کے ساتھ. یہ آپ چاہتے تھے اور آج سفل ہوا یہ؟ بالکل سفل ہوا، بہت اچھا ہوا. کافی لوگ انتظار کر رہے تھے اس کے لیے کہ یہ ہونا چاہیے تھا. جو ہماری جو 26-27 معصوم لوگوں کو مار گرایا انہوں نے، تو یہ بدلا تو چاہیے تھا. دھنیہ واد. دیکھیے، پہلے ہی دیش کے وزیر اعظم اور پوری بھارت نے آتنکواد اور آتنکوادی چلانے والے ان کے خلاف ایک سخت میسج دی تھی، اور عوام کی بھی یہی ڈیمانڈ تھی. آج جو آپریشن سندور چلایا گیا، جس میں 9 جگہوں پہ اٹیک کیا گیا، اور جس میں ابھی تک بہت سے آتنکوادیوں کے مارنے کی ابھی تک خبر پہنچی، اور کچھ آتنک کے بڑے بڑے نام بھی ہے، اور امید لگائی جا رہی کہ حافظ سعید اور اظہر مسعود بھی اس میں ہوں گے. بہت اچھا قدم ہے، اور یہ کرنا چاہیے تھی. جو بھارت کے عام لوگوں پہ اٹیک کرنا، پہلگام اٹیک کرنا، یہ دہشت گردی کی بدترین مثال تھی. اب جس طرح سے بھارت نے اور بھارتی فوج نے آپریشن سندور چلا کے دہشت کا انت کرنے کا جو سنکلپ لیا ہے، اس کو انجام تک پہنچانا تھا. اور آج ابھی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زبردست اٹیک آتنک کے ٹھکانوں پہ ہو، آتنک کے شوروں پہ ہو، چاہے وہ باولپور ہو، چاہے مرید ہو، 9 جگہوں پہ ایسے ہیں. اور ہم امید کریں گے کہ بھارت اس بار بہت کڑی کارروائی کر کے دہشت گرد اور ان کے شوروں کو، جہاں سے دہشت گردی کے کیمپس ہیں، ان کو ختم کرے گا. آپ کو لگتا ہے یہ ایک اچھا جواب ہے آتنکواد کا؟ دیکھیے، بہت زبردست جواب. نے کہا کہ وقت کی ضرورت تھی. پی ایم صاحب نے بھی کہا، ایچ ایم صاحب نے کہا، اور لوگوں کی بھی مانگ تھی، بھارت کے لوگوں کی مانگ تھی کہ جو آتنکواد کے خلاف ایک کڑا پرہار کیا جائے، کڑا قدم اٹھایا جائے. اور آج جس طرح سے آتنکیوں کو مٹانے کے لیے آتنک کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا گیا، بہت اچھا قدم ہے. خیر کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. اپنی بھارتی فوج کو ہم شاباشی دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار پھر اندر جا کے دہشت گردوں کو ختم کرنے کا جو ساہس دکھایا، جو ہمت دکھایا، یہ سرانی ہے. پورا بھارت ان کی اس بہادری کو سلام کرتا ہے. دیکھیے، جس طریقے سے ہمارے پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ جو پہلگام میں پاکستان نے ٹیرر اسٹرائک کیا تھا، اور ہمارے 26 جو ہے نہتے انوسنٹ ٹورسٹ کو موت کے گھاٹ اٹھارا، اور ان کو ایک منٹ بعد
सर, इंडिया ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया है ऑपरेशन सिंदूर के लिए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसका जो पहलगाम के अंदर जो इनोसेंट टूरिस्ट के साथ जिस बर्बरता के साथ ये देख के उनका धर्म पूछ के मारे और हमारे जो माताएं बहनें जो उनका सिंदूर जो मिटाया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये ट्राई सर्विसेज स्ट्राइक हुई है 9 जगह के अंदर। सबसे बड़ी स्ट्राइक जो है वो बावलपुर में है, जहां मसूद अजहर का बेस कैंप था और वहां पे उसके तकरीबन जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान से तकरीबन 80 के करीब जो है लोग जो है वो वहां पे टेररिस्ट जो थे वो मारे गए हैं। इसके अलावा 9 जगह जो है सारी वो सारी की सारी ऐसी हैं जहां पे ये टेररिस्ट कैंप्स थे। कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन अदारे के ऊपर कहीं पे भी उन्होंने नहीं अटैक किया हमारे जो है फोर्सेस ने। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का कंबाइंड ऑपरेशन है जिसके अंदर रफेल जेट्स भी यूज हुए हैं, स्कैल्प मिसाइल्स यूज हुई हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी इस्तेमाल हुई हैं और ये देखने के अभी जो पूरी क्लियर डिटेल जो है वो जब प्रेस ब्रीफिंग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग करेंगे इंडियन आर्मी या जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से तो जाहिर हो जाएगा। पर यह जरूर है कि एक पाकिस्तान को एक मैसेज चला गया है, जो टेररिस्ट हैं उनको एक मैसेज चला गया है कि हिंदुस्तान ये अब टॉलरेट नहीं करेगा। अब ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर है कि वो क्या करना चाहता है। और अभी खबरें ये भी मिल रही हैं कि एक F-16 जो है या J-17 जो है वो जो है कश्मीर घाटी के अंदर पामपोर के रीजन में गिराया गया है। यहाँ पे अखनूर रीजन के अंदर भी इन्होंने इनके जो सॉटीज आई थी उनको हमारी आकाश मिसाइल सिस्टम जो है उन्होंने उनको वहां से मार गिराया है या भगाया है वहां से, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो ये एक पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम अब इस बारी जो है पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये जो टेररिस्ट कैंप्स उन्होंने पाल के रखे हुए हैं वो पूरे के पूरे खत्म होंगे। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी माना है कि 5 जगहों पे स्ट्राइक हुई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, 5 जगह नहीं 9 जगह हैं। ये पाकिस्तान की पूरी आदत है कि वो कभी भी जो है पूरी बात नहीं मानेगा। आप देखिए टेररिस्ट कैंप्स हैं वहां पे, सारी दुनिया कहती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कहते हैं, इनके मंत्री कहते हैं कि हमने जी टेररिज्म हमारी जो पॉलिसी थी, पर फिर जब टीवी पे आते हैं इनके दूसरे मंत्री वो डिनाई कर देते हैं, कहते हैं नहीं जी हमारा तो कुछ नहीं था। तो पाकिस्तान की आदत है ये झूठ बोलने की, ये झूठ बोलते रहेंगे, पर असलियत जो है वो हमें पता है, दुनिया को पता है, क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्राइक हुई है ये वेरीफाइबल है। मेरे को पक्का यकीन है कि अमेरिकन सैटेलाइट्स ने भी उठा लिए होंगे अभी तक फोटोग्राफ्स वगैरह सारी इनकी, तो ये सारा का सारा भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। सर, उसके बाद अभी पाकिस्तान ने सीजफायर वायलेशन भी कर दिया है, जो ये पूंछ और जो डिस्ट्रिक्ट में जितने हैं वहाँ सीजफायर वायलेशन हो रहे हैं। देखिए, सीजफायर वायलेशन जो है 22 तारीख के बाद ही पाकिस्तान ने शुरू कर दिया था कि ये दिखाने के लिए कि वो जो है अपना एक तरीका जो आम करता है कि भाई सीज फायर वायलेशन करके या टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराने के करता है या जो है अटेंशन जो है डाइवर्ट करने के लिए करता है। अब जो है ये जब स्ट्राइक हुई है तो अब उन्होंने आर्टिलरी के साथ शुरू की है और मैं आपको ये बता दूं जो आर्टिलरी फायर कर रही है उसको एंटी आर्टिलरी ऑपरेशन जो है हमारी ऑलरेडी हैं और आप देखेंगे कल ही आपके पास खबरें आ जाएंगी, सारी पब्लिक डोमेन में हो जाएंगी कि वो साइट्स भी जो इनकी गन साइट्स हैं वो भी उड़ा दी गई हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड है, अगर पाकिस्तान ऐसा मिस एडवेंचर करता है कि वो अपनी फौज के साथ कोई ऐसी बात करता है तो मैं यकीनन आपको बता दूं कि भारत का जो रिस्पांस होगा वो पाकिस्तान से झेला नहीं जाएगा और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अभी फौज जो है उनकी वैसे ही उनके खिलाफ खड़े हैं और पाकिस्तान की फौज का अब खात्मा ही होगा।